my dear students. I welcome you to ESP English Educare. Guys, in today's session, we are going to learn about the second part of the lesson, The Gentleman of the Jungle, was written by Jomo Kenyatta. Let's start. The elephant, obeying the command of his master, got busy with other ministers to appoint the commission of enquiry. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿಂಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. The following elders of the jungle were appointed to sit in the commission. First one Mr. Rhinoceros, the second one Mr. Buffalo, and the third one Mr. Alligator, the fourth one Artihon, Mr. Fox to act as a chairman, and the fifth one Mr. Leopard to act as a secretary to appoint the commission of enquiry. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಮೃಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಫೆಲೋ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲಿಗೇಟರ್ ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಹಾನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪಾರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಪಾರ್ಡ್ ಚಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ and asked if it was not necessary to include in this commission a member from his side. But he was told that it was impossible since no one from his side was well enough educated to understand the intricacy of jungle law. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಇನ್ನೇನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಡಿನ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿಯರ್ for the member of this commission were all men of the repute for their impartial injustice, and they were gentlemen chosen by God to look after the interest of raceless adequately. Endowed with the teeth and claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಾಗಿ ಅಂಜಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. And the commission had to take the evidence. The Artihon, Mr. Elephant, was first called. He came along with a superior air, brushing his tusks with a sapling which Mr. Elephant had provided, and in authoritative voice said, "Gentlemen of the jungle, there is no need for me to waste your valuable time in relating a story which I am sure you all know. I have always regarded it was my duty to protect the interests of my friend, and this appears to have caused the misunderstanding between myself and my friend here. He invited me to save his hut from being blown away by a hurricane, as the hurricane had gained access owing to the unoccupied space in the hut. I considered it necessary in my friend's own interest to turn undeveloped space to more economic use by sitting in it myself, a duty which any of you would doubtedly have performed with equal readiness in a similar circumstances." ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಆನೆ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಾಡಿನ ಸಭ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರೇ, ಕಾಡಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ನಡೆದ ಅಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಅರಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿತನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತವನು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದು ಆತ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಕೋರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಗುಡಿಸಲು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದೇ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿ ಅದು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಆಟಿಹಾನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, the commission called Mr. Haina and other elders of the jungle who all supported Mr. Elephant had said. They then called the man who began to give his own account of the dispute, but the commission cut him short saying, "My good man, please confine yourself to relevant issues. We have already heard the circumstances from various unbiased sources. All we wish to tell us is whether the undeveloped space in your hut was occupied by anyone else before the elephant assumed his position." ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕತ್ತೆ, ಕಿರಿಬ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆಯ ವಾದವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವನ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆತ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹೇಳ್ತವೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ದಿನದ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನೆ ಬಂದು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈತ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಬಟ್. ಸೊ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ. ಸೊ ದ ಬಟ್ at this point the commission declared that they had heard sufficient evidence from both sides and retired to consider their decision. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಡೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿದವು. ಸೊ ಅದೇ ಬಳಿಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಲಿಸಿಯಸ್ ಮೀಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಿಹಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದೇ ರೀಚ್ ದೇರ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. In our opinion, this dispute has arisen through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas. We consider that the Mr. Elephant has fulfilled his sacred duty of protecting your interests, as it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached a stage of expansion which would enable to fill it, we considered it necessary to arrange a compromise to suit both parties. The elephant shall continue his occupation of your hut, but we give you permission to look for the site where you can build another hut more suited to your needs, and we will see that you are well protected. ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಉತ್ತರನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ ಅವನನ್ನ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬೋರಿ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕರೆದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೀಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತವು. ಮಾನ್ಯ ಆನೆಯು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲೆಂದೇ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಏನೆಂದರೆ, ಈಗ ಇರುವ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಆನೆಯೇ ವಾಸಿಸಲಿ, ನೀನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತವೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸಲ್ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು the teeth and claws of members of the commission, did as they suggested, but no sooner had he built another hut. Mr. Renesser charged in with his horn load and ordered the man to quit. A royal commission was again appointed to look into the matter, and the same finding was given. This procedure was repeated until Mr. Buffalo, Mr. Leopard, Mr. Hanna, and the rest were all accommodated with new huts. Then the man decided that he must adopt an effective method of protection. Since the commission of enquiry did not seem to be of any use to him, he sat down and said, "There is nothing that trades on the earth that cannot be trapped." Or you can say that in other way, you can fool people for a time but not forever. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವನು ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಮುಗಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪ್ತದೋ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಗೇಂಡಮೃಗ ಅದನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪುನಃ ಅದೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆನೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಈ ಗೇಂಡಮೃಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಏನು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತೀರ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗೇಂಡಮೃಗರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅವನು ನಂತರ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಾಡು ಕೋಣ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಕಿರಬಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದುಃಖಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆಯೋಗ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಯಾವುವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವುಗಳು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ನಾವು ಹಲವರನ್ನ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಸೊ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಹಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ were all beginning to decay and fall to pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away. No sooner had the Renesers seen it than he came rushing in, the only find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. Mr. Leopard next came in at the window. Mr. Lion, Mr. Fox and Mr. Buffalo entered the doors, while Mr. Hyena howled for the place in the shade and Mr. Alligator buzzed on the roof. Presently they all began disputing about their rights of penetration, and from disputing they came to fighting. And while they were all embroiled together, the man set the hut on fire and burnt it to ground, jungle lords and all. Then he went home saying, "Peace is costly, but it's worth the expense," and lived happily ever after. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಗಾಳಿ ಮಳೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಕುಸಿಯುವಂತಾದವು. ಸೊ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಆನೆ, ಗೇಂಡಮೃಗ ಮುಂತಾದ ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಮಿಸಲಾದವು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಿರುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟನು. ಸೊ ನಂತರ ಅವನು ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆಯೇನು ನಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಯೋಮೋ ಕೆಟ್ಯಾನರ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಮೋ ಕೆಟ್ಯಾನರ್ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವಾನ್.